సో మరి సందర్భంలో ఒక చిన్న వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకుని ధ్యానించుకుందాం. आइए इस संदर्भ में हम एक छोटा वचन सुनकर उसे ध्यान సో करेंगे। ఇతను వాక్య ధ్యానము కొరకు आज के वचन के लिए మత్తయి సువార్త मत्ती सुवार्ता మొదటి అధ్యాయము उसका पहला अध्याय మొదటి నుండి 6 వచనాలని రోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం. पहले से लेकर हम उसके छठे वचन तक पढ़ेंगे। ఒక్కొక్క వచనాన్ని మరి సహోదరుడు హిందీలో చదివేస్తాడిగా. मैं एक एक वचन को पढ़ूंगा, आप उसे सुनिए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा तामार से फिरिस वो जोहर उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन में एराम नाम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहोश और नहोश से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और रहाब से बोवाज उत्पन्न हुआ और बोवाज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईशे का पुत्र और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। సో ఈ మొదటి 6 వచనాలని మనం ధ్యానించక మునుపు ఒక చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం. इन 6 वचनों को हम याद करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, परिशुद्ध स्वर्गीय पिता परमेश्वर, దవి రోజునైనా ఈ విధంగా హిందీ ఆరాధన ఆరంభించడానికి నువ్వు కృప చూపించావు ప్రభువా. आज के दिन पिता परमेश्वर हिंदी आराधना आरंभ करने के लिए हमें अवकाश दिए, धन्यवाद करते हैं। ఈ రోజు మేము కొద్ది మందిగానే ఉన్నాం, आज हम भले ही थोड़े लोग हैं परमेश्वर, అయినప్పటికీ కూడా और फिर भी परमेश्वर అనేకులను నువ్వు ఈ స్థలానికి ఆకర్షిస్తావని నమ్ముచున్నాను. अनेक लोगों को आप इस जगह पर बुलाते हैं, हम आशा रखते हैं प्रभु। అయ్యా, వారి యొక్క స్వభాషలో వారి వాక్యాన్ని విని प्रभु जी हमारे स्वभाव उनके वाक्यों को सुनकर సొంత జీవితాన్ని వారు జాగ్రత్తగా కాపాడుకునే కృప చూపండి वह నాయనా. अपने जीवन को अच्छी तरीके से संभाल सके, ऐसे उन्हें सामर्थ्य दीजिए। సత్యమును గ్రహించినట్లుగా నీవు కార్యాన్ని జరిగించండి. सत्य को जान सके ऐसा कार्य उनके जीवन में कीजिए। చదువుకునే వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి. पढ़े हुए वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें, మా ఇద్దరిని కూడా మీ స్వాధీనంలోనికి తీసుకోండి हम ప్రభా. अपने आप को दोनों को आपके हाथों में सौंपते हैं ఏకాత్మ చేత परमेश्वर। నింపండి. एक आत्मा से हमें भर दीजिए, అందరికి అర్థమైన రీతిలో నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించే కృప सभी చూపమని को समझ में आए, इसी तरह से हम वचनों को सुनाएं। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను यीशु తండ్రి, के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ఆమేన్. आमीन। మనం చదువుకున్న ఈ 6 వచనాలు లేదా ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళిని గురించినటువంటి వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి. जो हमने पढ़ा है ये वचन यानी कि पूरा अध्याय यीशु मसीह के विवरण के बारे में लिखी हुई है। ఎవరైనా కొత్తగా రక్షింపబడిన వారు బైబిల్ చదవాలని అనుకున్నప్పుడు जो कोई नया उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, अगर वो बाइबल पढ़ेगा, ఈ మొదటి అధ్యాయాన్ని చూడగానే వారందరికీ కూడా బైబిల్ చదవాలన్న ఆసక్తి కోల్పోతారు. ये पहला वचन जब वो पढ़ते हैं तो उनके अंदर से बाइबल पढ़ने की आसक्ति कम हो जाती है। ఎందుకంటే ఈ మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా కేవలము వంశావళిని గురించినటువంటి మాటలే కనబడతాయి. ये पहला अध्याय केवल वंशावली के लिए ही लिखा गया है। అసలు ఈ వంశావళి ఎందుకు రాయబడింది? ये वंशावली किस लिए लिखी गई है, ఎవరికి జన్మిస్తే దానివల్ల మనకొచ్చే లాభం ఏంటి, जिसको कौन पैदा हुआ है, उसके बारे में जानने से हमें क्या लाभ होगा। ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేస్తూ బైబిల్ చదవాలన్న ఆశను మనం కోల్పోతూ ఉంటాం. इस विधान से हम विचार करते हुए बाइबल पढ़ने की हम सोच नहीं सकते। కానీ ఒక విషయాన్ని మనం బాగా గ్రహించాలి ఏంటనంటే, लेकिन एक विषय को हमें बहुत तरीके से अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। బైబిల్లో వ్రాయబడిన ప్రతి వచనము మనకు ఒక ఆధ్యాత్మిక పాఠాన్ని నేర్పిస్తుంది. बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन हमें आध्यात्मिक शिक्षा देती है। ఏదో లోక సంబంధమైన కథలు కాదు ఇందులో వ్రాయబడ్డాయి, ये संसार के विषय में कोई कहानी इसमें लिखी हुई नहीं है, లేదా ప్రజల వినోదం కోసం వ్రాయబడిన సంఘటనలు కాదు, प्रचार लोगों को बताने के लिए कुछ इसमें लिखा नहीं गया है, ప్రజల యొక్క జీవితాలని బాగు చేయడానికి వ్రాయబడిన విషయాలు ఇవి. लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए ही इसमें लिखा गया है। కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ప్రతి వచనము శ్రేష్టమైనది. इसमें लिखा हुआ हर एक वचन श्रेष्ठ है। మరి ఈ 6 వచనాల్లో నుండి మనం ఏం పాఠం నేర్చుకోవచ్చు? तो हम 6 वचनों में से हम क्या सीख सकते हैं? ఇందులో 4 స్త్రీల యొక్క పేర్లు మనకి ఇందులో పరిచయం అవుతాయి. इसमें हमें 4 महिलाओं के नाम मालूम होते हैं। అందులో 3వ వచనంలో మనం చూస్తే, उसमें से हम अगर तीसरे वचन में देखेंगे, యూదా తామారు నందు పెరెస్సును కనెను అన్న మాట ఉంటుంది. यूदा से तामार
और तामार से फिरेस उत्पन्न हुआ, ये हम नाम सुनते ఇక్కడ हैं। తామారు అని ఒక స్త్రీ పరిచయం అవుతుంది. यहाँ पर तामार नाम की एक स्त्री हमें परिचय होती है। ఇక రెండవదిగా 5వ వచనంలో और दूसरा 5वें वचन में షల్మాను రాహాబునందు బోయజును కనెను అని ఉంది. राहाब से बोवाज उत्पन्न हुआ है సో नाम ఇక్కడ सुनते हैं। రాహాబు అనే పేరు కూడా ఒక స్త్రీకి సంబంధించిన పేరు. राहाब यानी कि एक स्त्री का नाम है। అలాగే అదే 5వ వచనంలో రూతును గురించి కూడా అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. उसी तरह 5वें वचन में रूत के बारे में भी यहाँ लिखा गया ఈమె है। మోయాబు ప్రాంతస్తురాలు. ये मोयाब प्रांत में रहने वाली स्त्री ఇక है। 6వ వచనంలో और 6ठे वचन में ఆ స్త్రీ యొక్క పేరు అక్కడ వ్రాయబడలేదు గాని उस स्त्री का नाम वहाँ पर लिखा नहीं गया है। ఊరియా యొక్క భార్య అని పరిచయం ऊरिया చేయబడింది. की पत्नी यहाँ पर लिखा गया है। ఊరియా భార్య పేరు బత్షెబా. ऊरिया की पत्नी का नाम बत्सेबा था। సో ఇక్కడ నలుగురు స్త్రీలను గురించినటువంటి వివరాలు ఇక్కడ వ్రాయబడ్డాయి. हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर 4 स्त्रियों का नाम लिखा हुआ ఈ है। నలుగురి యొక్క జీవిత విధానాన్ని మనం పరీక్షిస్తే अगर इन चार व्यक्तियों के जीवन को अगर हम परीक्षा करें, ఈ నలుగురు జీవితంలో కూడా ఏ ఒక్కరిది మంచి చరిత్ర మనకి కనబడదు. ये चारों के जीवन में किसी का चरित्र हमें अच्छा नहीं दिखता। అంటే అర్థం ఏంటంటే इसका मतलब ये है, మొదటి స్త్రీ తామారు అని మనకి ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. पहली स्त्री तामार हमें यहाँ पर लिखा ఈ गया है। తామారు ఒక చేయకూడని పనిని చేసి ये तामार जो काम नहीं करना चाहिए था उसने वो काम किया। తన జీవితానికి ఒక అవమానాన్ని ఆమె अपने సమకూర్చుకుంది. जीवन में एक अवमान उन्होंने पाया है। రెండవదిగా రాహాబు అనే స్త్రీ అక్కడ గురించి మనకు పరిచయం అయింది. दूसरा राहाब कह के एक नाम हमें परिचय ఈ हुआ। రాహాబు అనే స్త్రీ ఒక వేశ్యగా ఆమె బ్రతికింది. ये राहाब नाम की स्त्री एक वेश्या के समान जीती थी। ఎరికో అన్న ప్రాంతంలో यरीको प्रांत में ఆమె ఒక వ్యభిచారిణిగా వేశ్యగా బ్రతికిందట. वो एक व्यभिचारिणी एक वेश्या के रहती थी। वो ఆమె జీవితాన్ని చూస్తే కూడా ఒక మంచి చరిత్ర ఆమె జీవితంలో కనబడలేదు. अगर उसके जीवन को भी हम देखें तो उसका जीवन कुछ अच्छा नहीं था। ఇక రూతును గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే अगर रूत के बारे में हम विचार करें, రూతు అనే స్త్రీ మోయాబు ప్రాంతస్తురాలు. ఆమె रूत नाम की स्त्री ये मोआब प्रांत में रहने वाली स्त्री थी। ఆమె ఒక అన్యురాలు. वो एक अन्य स्त्री थी। ఆమె దేవుని ఎరిగిన వ్యక్తి కాదు. उसे परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। అలాగే చివరిగా బత్షెబా అనే ఒక స్త్రీ పరిచయం అవుతుంది. और लास्ट में हमें बेत्सेबा नाम की स्त्री परिचय ఆమె होती యొక్క है। అనుమతి లేకుండానే ఒక సమస్య ఆమె జీవితంలోనికి ప్రవేశించింది. उसके इच्छा के विपरीत ही उसके जीवन में एक समस्या खड़ी होती है। ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో हर एक व्यक्ति के जीवन में రెండు ప్రాముఖ్యమైన అనుభవాలు ఉంటాయి. 2 विशेष का अनुभव रहते हैं। ఒకటి గొప్ప అనుభవం అయితే एक अद्भुत अनुभव होता है మరి ఒకటి చేదైన అనుభవం ఎదురవుతూ ఉంటుంది. और एक कड़वा अनुभव होता है। వాటిని ఇంగ్లీష్ లో స్టార్స్ స్కార్స్ అని అంటాం. उसे इंग्लिश में स्टार्स स्कार्स कहा जाता है। స్టార్స్ అని అంటే स्टार्स यानी कि చాలా గొప్ప వ్యక్తులు, वो बहुत बड़े व्यक्ति है, మంచి చరిత్ర కలిగిన వారు, अच्छा चरित्र उनका होता है, అనేకుల మధ్యలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన अनेक వారు, लोगों के बीच में नाम प्रख्याता उन्हें मिलती है, సమాజంలో గౌరవమును పొందిన వారు. समाज में उनको गौरव मिलता है। స్కార్స్ అని అన్నాం అనుకోండి, स्कार्स अगर हम बोलेंगे వారు చేదు అనుభవం కలిగిన వారు అన్నమాట. वो कड़वा अनुभव लेने वाले వారి लोग యొక్క होते हैं। వెనుకటి తరములను గురించి ఆలోచన చేస్తే अगर उनके पितरों के बारे में अगर हम विचार करेंगे, వారి జీవితాల్లో ఎన్నో చేదు అనుభవాలు ఉంటాయి. उनके जीवन में बहुत कड़वे अनुभव रहते हैं। వారి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఏముండదు. उनके बारे में बड़ा कहने के लिए कुछ नहीं होता। ఒక సంతోషకరమైనటువంటి అనుభవము కూడా ఏది ఉండదు. एक खुशी का संदर्भ भी उनके जीवन में नहीं होता। కొన్నిసార్లు ఆ బాధాకరమైన సంఘటనలు ఎలా అనిపిస్తాయి అని అంటే, कुछ समय में वो कष्ट के दिन ऐसा लगते हैं उन्हें, ఇలాంటి సంఘటనలు నా జీవితంలో జరగకపోయి ఉంటే బాగుండు కదా ऐसी అనిపిస్తుంది. संघटना मेरे जीवन में ना हुई होती तो अच्छा होता, ऐसा लगता లేదా है। ఈ పరిస్థితికి నా జీవితంలో నేను అనుమతి ఇవ్వకపోతే బాగుండు కదా अगर అనిపిస్తుంది. इस परिस्थिति को मैं अपने जीवन में ना बुलाती तो अच्छा होता था। अगर ऐसा ఎందుకంటే होता। మనకి ఎప్పుడు కూడా మంచే జరగాలని మనం ఆశిస్తామే कभी తప్ప भी हम सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा ही हो, మన జీవితంలో ఎలాంటి చెడు జరగాలని ఎవరు కోరుకోరు. मेरे जीवन में कुछ खराब हो, ऐसा कोई नहीं सोचता। సరే, నిజంగా మనం ఆశించినంత మాత్రాన మన జీవితంలో కేవలం మంచి ఒక్కటే జరుగుతుందా? ठीक है, अगर हम विचार करते हैं तो क्या हमारे जीवन में सब ठीक होता है? చెడు అనేది మన జీవితంలో జరగదా? क्या बुरा हमारे जीवन में नहीं होता? ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. होता है। ఈ భూమి మీద మానవునిగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరిలో మంచి అనుభవం ఉంటుంది, చెడు అనుభవం ఉంటుంది. इस भूमि पर जिस किसी ने मानव रूप में जन्म लिया है उसके साथ बुरा और भला दोनों होते हैं। కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, लेकिन उस परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? అలాంటి జరిగిపోయిన చేదు అనుభవాలను చూసి మనం బాధపడుకుంటూ కూర్చునే కంటే, जो हमारे साथ कड़वा बुरा दिन आता है उसे उसके बारे में ना रोते हुए,
ఆ పరిస్థితులను విడిచిపెట్టేసి జీవితాన్ని మార్చుకుని ముందడుగు వేయడం చాలా ప్రాముఖ్యం. उस परिस्थिति को छोड़कर आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. మీ జీవితంలో జరిగిన ఒక మంచి అనుభవాన్ని చెప్పండి అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి. अगर आपके जीवन में कुछ खुशी का संदर्भ है या हमें बताइए, अगर मैं पूछूं దాని గురించి మీరు ఆలోచన చేస్తారు. तो उसके बारे में आप सोचेंगे, ఎందుకంటే మంచి విషయాలను మనం తొందరగా మర్చిపోతాం. क्योंकि अच्छे बातों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं. మీ జీవితంలో జరిగిన ఒక చేదు అనుభవాన్ని నాకు చెప్పండి అని అన్నాను అనుకోండి. अगर आपके जीवन में कुछ कड़वा अनुभव है, ये मुझे बताइए, अगर मैं कहूंगा చాలా స్పీడ్ గా మీరు రెస్పాండ్ అవుతారు. तो आप बहुत जल्दी उसे बताएंगे. ఎందుకన్నా తెలుసా, क्योंकि आपको मालूम మనం है, ఎప్పుడు మన జీవితంలో జరిగిన నష్టములనే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारा नष्ट होता है उसी को हम याद रखते हैं. మన జీవితంలో జరిగిన మంచి అనుభవాలను మనం తొందరగా మర్చిపోతాం. हमारे जीवन में जो अच्छा होता है हम उसे जल्दी भूल जाते हैं. ఎందుకంటే ఆ చేదు అనుభవాలు మన హృదయాన్ని చాలా గాయపరుచుంటాయి. क्योंकि बुरे अनुभव हमारे हृदय को बहुत जख्म करते हैं. ఆ చేదు అనుభవాలు సమాజంలో మన విలువను తగ్గించేసి ఉంటాయి. वो कड़वे अनुभव समाज में हमारे वैल्यू को कम करते हैं. ఆ చేదు అనుభవాలు మన గౌరవాన్ని పోగొట్టేసి वो ఉంటాయి. कड़वे अनुभव हमारे गौरव को कम कर देते हैं. సో అన్ని విధాలా మనము నష్టపోయి ఉన్నాము గనక ఆ సంఘటనలు మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. सभी प्रकार से हम उसमें नष्ट होते हैं, इसलिए हमें उसी को याद रखते हैं. ఇక్కడ కూడా ఈ నలుగురు స్త్రీలను గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే, अगर यहाँ पर भी हम उन 4 स्त्रियों के बारे में अगर विचार करें, వారందరూ కూడా చేదు అనుభవం కలిగిన వారే. वो सभी लोग कड़वा अनुभव पाए हुए लोग ही है. కనీసం వారి వంశంలో గొప్ప అని చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. उनके वंश में कोई महान व्यक्ति है ऐसा भी कहने के लिए उनके जीवन में नहीं है. ఇప్పుడు మన వంశావళిలో अब देखते हैं हम अपने మన वंशावली में, ముందున్నటువంటి పెద్దవాళ్ళ జీవితాలలో हमसे जो पहले बड़े व्यक्ति थे, ఏవైనా గొప్ప గొప్ప అనుభవాలు ఉన్నాయనుకోండి, उनके बारे में अगर कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं, समझिए పలానా వ్యక్తి మాకు సంబంధించిన వాడండి అని చెప్పుకుంటాం. फलाना व्यक्ति वो हमारे रिश्तेदारों में अगर हम बोलते हैं, లేదా ఒక రాజకీయంగా ఎదిగిన వారు ఉన్నారనుకోండి, कोई राजकीय में बड़ा होने वाला పలానా వ్యక్తి మా బంధువు అని అంటాం. वो व्यक्ति हमारे रिश्तेदार है, हम ऐसा कहते లేదా हैं. మన పూర్వీకులలో బాగా ధనవంతులైన వారు ఉన్నారనుకోండి, या हमारे पूर्वज में कोई बहुत ही धनवान వారి व्यक्ति है, గురించి చెప్పుకుంటూ మనం గర్వపడతా तो ఉంటాం. उनके बारे में बोलकर हम गर्व करते हैं. ఎందుకనంటే సమాజం ఎప్పుడు కూడా గొప్పవారిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటుంది. क्योंकि समाज हमेशा बड़े लोगों पर ही ध्यान देता है. అదే మన పూర్వీకులలో ఎవరైనా చెడ్డ సాక్ష్యమును కలిగిన వారు ఉంటే, अगर वही सोचे कि हमारे पूर्वज में कोई बुरा साक्षी व्यक्ति है, ఎవరైనా నేరము చేసిన వారు ఉంటే, अगर कोई अपराधी है, సమాజంలో నిందను అనుభవించిన వారు ఉంటే, समाज में निंदा पाने वाला व्यक्ति है, నేను ఆ పలానా వ్యక్తికి సంబంధించిన వారు అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతామా? तो वो मेरा रिश्तेदार है ऐसा कहने के लिए हम खुशी मानते हैं. లోకము చెడ్డ సాక్ష్యము కలిగిన వారిని అంగీకరించలేదు. ये संसार बुरे साक्षी पाने वाले व्यक्ति को नहीं स्वीकार करता. అలాగే మనము కూడా మన ముందున్న వారు సరి అయిన వారు కాకపోతే వారి యొక్క సంబంధులం అని చెప్పుకోలేం కూడా మనం. अगर हम भी हमारे पीछे अगर पूर्वजों को अगर वो बुरे हैं तो हमारे रिश्तेदार है कहने के लिए हम भी इच्छा नहीं करते. ఇక్కడున్న ఈ నలుగురు స్త్రీలు కూడా మంచి చరిత్ర లేని వారే. यहाँ पर 4 जो स्त्री है उनका चरित्र अच्छा नहीं है. వారి జీవితంలో అన్ని కూడా చేదు అనుభవాలు ఏర్పడ్డాయి. उनके जीवन में बहुत सारे कड़वे अनुभव है. ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎన్నో మనం దాటుకుని వచ్చి ఉంటాం. आज हमारे जीवन में ऐसे कई कड़वे अनुभव हम पार करके आ चुके हैं. ఎన్నో నష్టములు అనుభవించి మనం ఇప్పటి వరకు వచ్చి ఉంటాం. कितने ही नुकसान को हम झेल कर आगे बढ़ रहे हैं. ఇలాంటి నష్టములు మాటి మాటికి మన జీవితంలోనికి ప్రవేశించేటప్పటికి ऐसे कितने ही नाश हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं. మన ఆలోచన ఎలా ఉంటుందనంటే, तब हमारे विचार कैसा होता है, ఇక నా జీవితం వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం, मेरे जीवन के द्वारा किसी को लाभ नहीं है. నా జీవితాన్ని బట్టి ఎవరు సంతోషించగలుగుతారు, मेरे जीवन के द्वारा कौन खुशी पा रहा है, నేను ఎవరికి ప్రయోజనకరమైన స్థితిలో లేను కదా, मैं किसी के प्रयोजन की स्थिति में नहीं हूं నా ना, జీవితానికి ఎలాంటి విలువ లేదు కదా అనే భావన వచ్చేస్తుంది. मेरे जीवन को किसी तरह का वैल्यू नहीं है ना, ये भाव हमारे अंदर आ जाता है. దయచేసి జాగ్రత్త పడండి. कृपया करके ध्यान दे. ఇక్కడున్న ఈ నలుగురు స్త్రీలు కూడా మంచి చరిత్ర లేని వారే, కానీ यहाँ पर जो स्त्रियां है उनका चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వారందరికీ కూడా వీరొక ధైర్యముగా నిలబడ్డారు. ఈరోజు ऐसी परिस्थिति में भी ये लोग सभी के लिए धैर्यवान होकर ठहरे हैं. వారి జీవితంలో ఏవేవైతే నష్టాలు జరిగాయో उनके जीवन में जो कुछ नष्ट हुआ है ఆ నష్టములన్నీ కూడా ఒక్కసారి జరిగాయి.
वो नाश केवल एक ही बार हुआ है। వారు మాటి మాటికి వెళ్ళి ఆ పాపములో ఆనందించిన వారు కాదు. वो बात बात को उसी पाप को आनंद नहीं करते। వారు సత్యము తెలియక మునుపు ఆ పాపములో కొనసాగారు वो గాని सत्य को जानने से पहले पाप में थे। ఒకసారి సత్యము తెలిసిన తర్వాత जब उनको सत्य मालूम हुआ మరలా ఆ పాపము వైపుకు వారి జీవితాలను అప్పగించుకోలేదు. वो फिर से अपने जीवन को पाप को नहीं सौंपे। అందుకే దేవుడు కూడా వారి జీవితాలని ప్రాముఖ్యమైనవిగా ఎంచాడట. लेकिन परमेश्वर ने भी उनके जीवन को बहुत प्रामुख्य माना। ఆలోచన చేయండి, విచార कीजिए। యేసుక్రీస్తు ఎంత గొప్పవాడు. परमेश्वर कितना महान है। यीशु क्रिस्त ఆయన గొప్పతనానికి తగినట్టుగా ఆయన వంశావళి యొక్క చరిత్ర కూడా ఉండాలి. उनके महात्मन के लिए ही उनके वंशावली भी उन्हें महान होनी चाहिए। కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో ఈ మంచి చరిత్ర లేని నలుగురు పేర్లు చేర్చబడ్డాయి. लेकिन यीशु मसीह के वंशावली में जिनका चरित्र अच्छा नहीं है ऐसे 4 स्त्रियों का नाम लिखा गया। వారి నలుగురిని బట్టి సమాజం ఏమంటుంది ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తుని? उन चारों के द्वारा यीशु मसीह को समाज क्या कहेगा? ఇదేంటండి ఇంత మంచి చరిత్ర లేని వారు ఈయన వంశావళిలో ఉండడం ఏంటి? अरे ये क्या बात है, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है वो यीशु मसीह के वंशावली में है। ఎందుకంటే మంచి సాక్ష్యం లేని వారిని చేర్చుకోవడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. जिसकी साक्ष्य अच्छी नहीं होती है उसे कोई नहीं కానీ अपनाता। ఒక మంచి విషయం ఏంటో తెలుసా? लेकिन एक अच्छी बात है, మనం ఎలాంటి చరిత్ర కలిగిన వారమైనా, हमारा चरित्र कैसा भी हो, ఎలాంటి చేదు అనుభవాలు మన జీవితాల్లో ఉన్నా, कितने कड़वे अनुभव हमारे जीवन में हो, మనము మార్పు నొందడానికి ఇష్టపడిన వారమైతే अगर हम बदलाव चाहते हैं దేవుడు మనల్ని చేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా तो ఉన్నాడు. परमेश्वर हमें अपनाने के लिए तैयार है। నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నావు అనేది ఆయనకు అనవసరం. आप कैसे स्थिति में है ये परमेश्वर को, ఏ నష్టములు నీ జీవితంలో జరిగాయి అనేది ఆయనకు అనవసరం. आपके जीवन में क्या नुकसान हुआ है उसे कुछ जरूरत नहीं। నువ్వు మార్పు నొందడానికి ఇష్టంగా ఉన్నావా లేదా అనేది ఆయనకు ప్రాముఖ్యం. अगर आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते ये परमेश्वर के लिए मुख्य है। ఒకవేళ నిజంగా మనం మారు మనస్సును పొందడానికి ఇష్టపడిన వారమైతే, अगर हम सच्ची में उद्धार पाना चाहते हैं, కేవలము దేవుని వంశావళిలో పేర్లు చేర్చబడటం కాదు, केवल परमेश्वर के वंशावली में ही हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा, దేవుని యొక్క జీవ గ్రంథములో మన పేర్లు చేర్చబడతాయి. परमेश्वर के जीवन ग्रंथ में भी हमारा नाम लिखा जाएगा। రాహాబు యొక్క చరిత్ర మనకి బాగా తెలుసు. राहाब का चरित्र हमें बहुत अच्छी ఆమె तरीके ఒక से వేశ్యగా मालूम है। బ్రతికింది, वो एक वेश्या की तरह जी थी, కానీ ఆమె సర్వోన్నతుడైన దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచింది. लेकिन उसने सर्वोन्नत परमेश्वर पर विश्वास रखा। ఎప్పుడైతే ఆమె ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలు జనాంగంలోనికి చేర్చబడిందో, जब वो इजराइल लोगों में आ गई थी, మరెప్పుడు కూడా ఆమె మరలా పాపం చేయడానికి అవకాశాన్ని वो ఇవ్వలేదు. फिर से कभी भी पाप को अवकाश नहीं दिए। కేవలం ఆమె యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో చేర్చబడడమే కాదు, केवल वो यीशु मसीह के वंशावली में ही नहीं है, విశ్వాసుల వీరుల జాబితాలో కూడా ఆమె పేరు చేర్చబడింది. विश्वासियों के वीर जाविदा में भी वो है। ఆలోచన చేయండి, దేవుడు ఆమెను ఏ స్థితిలో నుండి ఏ స్థితిలోనికి అభివృద్ధి एक बार చేశాడు. सोचिए परमेश्वर ने उसे किस स्थिति से किस स्थिति तक पहुंचाया। ఆమె మునుపటి జీవితం ఒక చేదు అనుభవం, उसका पहला जीवन कड़वा अनुभव का था, కానీ ఆమె దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన తర్వాత लेकिन जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया ఆమె విశ్వాస వీరులలో ఒకటిగా वो చేర్చబడింది. विश्वासियों के वीर में सहभागी हुई। రూతు జీవితం కూడా అంతే. रूत का जीवन भी ऐसा ही था। రూతు అన్యురాలుగా ఉండేది. रूत अन्य स्त्री थी, ఆమె మోయాబు దేశంలో నివసించేది. वो मोआब देश की स्त्री थी। తన అక్క అయిన ఓర్పా వలె తప్పు నిర్ణయం తీసుకోకుండా उसकी बहन ओरफा की तरह उसने गलत निर्णय नहीं लिया, శ్రేష్టమైన నిర్ణయాన్ని ఆమె తీసుకున్నదట. श्रेष्ठमय निर्णय उसने लिया। ఆమె తీసుకున్న ఆ నిర్ణయము उसने जो निर्णय लिया ఆమె జీవితాన్ని చేదు అనుభవంలో నుండి మంచి అనుభవంలోనికి उसके कड़वे నడిపించింది. जीवन में से उसे निकाल कर उस अच्छे जीवन में उसे भर दिया। ఒకవేళ ఆ రోజు తన అత్తతో ఆమె వచ్చి ఉండకపోతే, अगर उस दिन वो अपने सासू माँ के साथ नहीं आती, ఓర్పా లాగా రూతు పేరు కూడా ఆ రోజుతోటే కనుమరుగైపోయేది. ओरफा की तरह रूत का नाम भी उसी तरह मिट जाता था। కానీ ఆమె తన జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడింది. लेकिन उसने अपने जीवन को बदलने के लिए इच्छा की, తన ప్రాంతాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడింది. अपनी जगह को उसने बदलने के लिए తన इच्छा की, పద్ధతులను మార్చుకోవడానికి अपनी ఇష్టపడింది. पद्धति को उसने बदलने के लिए इच्छा की। సత్యం వైపుకు ఆమె ఆసక్తి చూపించింది वो కనుక सत्य की तरफ आसक्ति से बढ़ी యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో ఆమె పేరు और చేర్చబడింది. यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम लिखा गया। ఈరోజు ఆలోచన చేయండి, आज हम सोचेंगे మన జీవితాలు ఎలాంటి స్థితిలో ఉండేవి, हमारा जीवन किस स्थिति में रहता था, మనము ఎలాంటి బలహీన స్థితిలో ఉన్నవారం. हम कैसे कमजोर स्थिति में रहते చాలా थे। సార్లు మన పరిస్థితిని బట్టి మనం అందరి దగ్గర
మన గురించి తక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ बहुत ఉంటాను. बार हम अपनी परिस्थिति को देखकर लोगों के सामने कम बोलते हैं, నేను ఎవరికి ఉపయోగకరంగా ఉన్నాను, मैं किसके लिए उपयोगदायी నా नहीं हूं, జీవితం వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం मेरे ఉంది, जीवन के दौरान किसी को प्रयोजन नहीं है। ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం కించపరుచుకుంటూనే మాట్లాడుకుంటూ कभी भी ఉంటాం. हम अपने आप को नीचा करके बात करते हैं, కానీ బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, लेकिन बाइबल बताती है నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తివైనా आप जिस स्थिति में भी रहो, నువ్వు దేవుని వైపు తిరగడానికి ఇష్టపడితే जब आप परमेश्वर की तरफ फिरोगे, నీ స్థితి నుండి దేవుడు నిన్ను మార్చడానికి आपकी సిద్ధంగా स्थिति ఉన్నాడు. से परमेश्वर आपको बदलने के लिए तैयार అది है। ఏ పరిస్థితి అయినా కానివ్వండి, वो कैसी भी परिस्थिति हो, ఎలాంటి దీనస్థితి అయినా वो కానివ్వండి, कैसी भी दीन परिस्थिति हो, నీవు దేవుని తట్టు తిరిగినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఉన్నత స్థితికి जब आप లేవనెత్తుతాడు. परमेश्वर की तरफ फिरोगे, परमेश्वर आपको उन्नत स्थान पर रखेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। అంతేకాదు ఉత్తనా హీ సహజంగా మన పేర్లు ఈ లోకపు ప్రముఖుల యొక్క గ్రంథాలలో చేర్చబడకపోవచ్చు. हमारा नाम इस संसार के बड़े बड़े लोगों में बीच में ना लिखा जाए, మనం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి हमारे परिस्थिति के आधार पर గొప్ప గొప్ప ధనవంతుల పేర్లలో మన పేరు పలకకపోవచ్చు. अमीर लोगों के लिस्ट में हमारा नाम नहीं होगा। ఈ లోకంలో ఎవరైనా గొప్ప ధనవంతుల పేరు చెప్పండి అంటే ఎవరైనా మన పేరు చెప్తారా? इस संसार में अगर सबसे ज्यादा अमीर कौन है, उसका नाम बताए तो क्या हमारा ఎందుకంటే नाम మన దగ్గర बताएगा? ఏ విధమైన ఆస్తి లేదు. नहीं, हमारे पास किसी प्रकार की संपत्ति ధనవంతుల नहीं है। పేర్ల పక్కన మన పేర్లు చేర్చబడే అవకాశం లేదు. अमीर लोगों के बीच में हमारा नाम नहीं आएगा। అలాగే విద్యావంతులైన వారి విషయంలో కూడా, బాగా చదువుకున్న వారిలో उसी तरह विद्वान मनुष्यों के बीच में भी మంచి మంచి డిగ్రీలు సంపాదించిన వారి పక్కన మన పేరు బెటరు. अच्छी अच्छी डिग्री जिन्होंने पाई है उनके बाजू हमारा नाम नहीं लिखा ఎందుకంటే जाएगा। మనం ఏమీ పెద్దగా చదువుకోలేదు, क्योंकि हमने उतना कुछ पढ़ाई नहीं की సరి है। అయిన చదువు మనకు లేదు. अच्छी पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं है, కాబట్టి ఆ డిగ్రీలు సంపాదించిన వారి ఎదుట మనం చాలా తక్కువ వారం. इसलिए उन डिग्री जिन्होंने पाई है उनके सामने हम कम है। మంచి మంచి శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, अच्छे अच्छे शास्त्री है, వారి దగ్గర కూడా మన పేర్లు కనపడవు. उनके सामने भी हमारा नाम नहीं लिखा। కానీ ఒక సంతోష విషయం ఏంటో తెలుసా? लेकिन एक खुशी की बात ये है, ఈ లోకపు యొక్క ప్రముఖుల పేర్ల పక్కన మన పేర్లు इस ఉండకపోవచ్చేమో संसार के గానీ प्रमुख मनुष्यों के बीच में हमारा नाम नहीं होगा, लेकिन మనం దేవుని తట్టు తిరిగితే अगर हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे మన పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉంటాయి. तो हमारा नाम परमेश्वर के जीवन ग्रंथ में होगा। మన పేర్లు గిన్నిస్ బుక్ లోకి ఎక్కితే గొప్పనా, జీవ గ్రంథంలోకి ఎక్కితే గొప్పనా? अगर हमारा नाम गिनीज बुक में हो तो अच्छा रहेगा, या परमेश्वर के जीवन ग्रंथ में हो तो अच्छा रहेगा। ప్రజలు గిన్నిస్ బుక్ లోకి ఎక్కడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. सारे लोग गिनीज बुक में जाने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं। నేను అంటాను గిన్నిస్ బుక్ కంటే గొప్పది ఆ జీవ గ్రంథం అనేది. मैं कहता हूँ गिनीज बुक से बड़ा एक जीवन ग्रंथ बुक है, वही सबसे महान। ఆ గిన్నిస్ బుక్ లోకి ఎక్కాలంటే చాలా ఖర్చు పెట్టాలి. गिनीज बुक में अगर आपका नाम लिखना है तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। కానీ జీవ గ్రంథంలోనికి మన పేరు చేర్చబడాలంటే అది డబ్బులతో వచ్చేది కాదు. अगर जीवन ग्रंथ में आपका नाम लिखना है तो वो पैसों से खरीदा नहीं जाएगा। దేవుని యందు విశ్వాసముతో కలిగే ఆశీర్వాదం అది. परमेश्वर पर विश्वास रखने से आशीर्वाद के द्वारा। ఆ నలుగురి జీవితాలు సరి అయినవి కాకపోవచ్చు, वो चारों का जीवन अच्छा नहीं था, వారి పూర్వపు చరిత్ర మంచి అనుభవం కలిగినది కాకపోవచ్చు, उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा अनुभव का नहीं था, కానీ వారు చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే लेकिन उन्होंने जो अच्छा काम किया, వారు తమ చేదు అనుభవాలను పక్కన పెట్టి వారు దేవుని తట్టు తిరిగారు. उन्होंने अपने कड़वे अनुभव को बाजू में रखकर वो परमेश्वर की ओर फिर गए। అలా వారు దేవుని తట్టు తిరిగారు గనక దేవుడు వారిని ఉన్నత స్థితికి లేవనెత్తాడు. इसी तरह वो लोग परमेश्वर की तरफ फिरे तो परमेश्वर ने उन्हें उन्नत स्थान पर रखा। చాలా మందికి ఇలాంటి అనుభవము అలవాటు ఉండదు. कुछ लोगों को इस तरह के अनुभव और कुछ आदतें नहीं మన होती। జీవితంలో ఏదైనా నష్టం జరిగితే अगर हमारे जीवन में कुछ नष्ट हो, జీవితకాలం అంతా నష్టాన్ని తలుచుకుంటూనే బాధపడుతూ ఉంటామే हम తప్ప जीवन भर उसी नुकसान के बारे में हम बात करते रहते ఈ हैं। నష్టాన్ని ఎలా అధిగమించాలన్న ఆలోచన మాత్రం మన జీవితంలో नुकसान రాదు. को हम कैसे भरे ये हम नहीं सोचते। చాలా మంది వారి జీవితాలను అలాగే వృధా చేసేసుకుంటూ వెళ్తున్నారట. बहुत सारे लोग उनके जीवन को इसी तरह व्यर्थ करते हुए आगे जाते हैं। జరిగిపోయిన నష్టాన్ని గురించి బాధపడుతూనే సమయాన్ని వృధా जो చేసేసుకుంటున్నారట. नुकसान हो गया है उसी के बारे में सोचते हुए उसी के बारे में बात करते हुए रहते మరి కొంతమంది చేసే పొరపాటు ఏంటో తెలుసా? हैं। लेकिन और कुछ लोग कुछ गलती करते हैं। మన మీద ఎలాగైనా ఒక నింద పడింది, ఇంకా मेरे ऊपर किसी प्रकार का धब्बा गिर गया है, కాబట్టి ఇక ఎలాగా నింద పడింది కాబట్టి ఆ తప్పులోనే కొనసాగితే అయిపోతుంది కదా అని ఆలోచించే వారు ఉంటారట. कैसे भी मुझ पर एक निंदा आई है उसी के प्रकार में अपना जीवन बिताऊंगा सोचकर चलते हैं। అందుకే చాలా మంది వారు ఉన్నటువంటి ఆ పాపపు స్థితి నుండి బయటకు రావడానికి ఇష్టపడరు. इसलिए कई लोग उस जीवन में से बाहर निकलने के लिए इच्छा नहीं కానీ करते। దయచేసి ఈ రోజు దేవుడు మనకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. लेकिन कृपया करके परमेश्वर आज हमें एक अवकाश देता ఇప్పటి है। వరకు మన జీవితంలో ఏం జరిగింది అని ఆలోచన చేయడం కంటే अभी तक हमारे जीवन में क्या हुआ ये सोचने से अच्छा ఇక మీదట మన జీవితంలో ఏం జరగాలి అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. इसके आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है ये
प्रामुख्यता है। ఎందుకంటే గడిచిపోయిన దాన్ని తిరిగి మనం తీసుకుని రాలేం. जो बीत गया है उसे हम फिर से नहीं ला सकते। జరిగిపోయిన సంఘటనలను తిరిగి మనం మార్చలేం. जो गुजर गया है उसे हम बदल नहीं सकते। వాటిని తలుచుకుంటూ ఉన్న భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోవడం उसके కంటే बारे में सोचकर आने वाले भविष्य को हम खराब नहीं कर सकते। దేవుని తట్టు తిరిగి इसलिए हम परमेश्वर की तरफ మన फिरकर జీవితాన్ని మార్చుకుని अपने जीवन को बदलकर మనకున్న లోపములను విడిచిపెట్టి हमारे अंदर जो कमजोरियां उसे छोड़कर దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే परमेश्वर पर विश्वास रखने से దేవుడు జీరోలో ఉన్న మనల్ని హీరోలుగా మారుస్తాడు. परमेश्वर जो जीरो में है उसे हीरो बना देगा। ఎక్కడెక్కడ మనము తృణీకరింపబడ్డామో कहां कहां पर हमारा तिरस्कार हुआ है వారందరి ఎదుట మనల్ని గనులుగా నిలబెడతాడు. उन सभी के सामने हमें घनमय करके तैयार खड़ा करेगा ఇక్కడ परमेश्वर। నలుగురి జీవితంలో అదే జరిగింది. इन चारों के जीवन में यही हुआ है। ఆ దేవుడే ఈ రోజు మనతో కూడా आज మాట్లాడుతున్నాడు. वही परमेश्वर हमसे भी बात करता है। ఆ చేదు అనుభవం కలిగిన ఆ నలుగురిని నేను ఎలాగైతే గొప్ప స్థితికి वो లేవనెత్తాను, कड़वे अनुभव के 4 स्त्रियों को जिस तरह बात की गई है వారి వల్లే మీరు కూడా నా తట్టు తిరిగితే उनकी तरह अगर आप भी मेरे तरफ फिरोगे మిమ్మల్ని కూడా అలాగే అభివృద్ధి పరుస్తానని आपको వాగ్దానం भी मैं उसी చేస్తున్నాడు. तरह अभिवृद्धि करूंगा, ये बात वो कहते हैं। కాబట్టి ఈరోజు జరిగిపోయిన నష్టాన్ని గురించి ఆలోచన చేయకండి. लेकिन आज जो हो चुका नुकसान उसके लिए बातें ना कीजिए। ఇక మీదట ఆ నష్టము మరలా మన జీవితంలో జరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. इसके आगे वो नुकसान हमारे जीवन में ना हो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ఎందుకంటే ఒకసారి యేసుక్రీస్తు వైపుకు మనం తిరిగి రక్షింపబడిన తర్వాత जब हम यीशु मसीह की तरफ फिरकर उद्धार पाते हैं మన పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడుతుంది. तब हमारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाता ఆ है। గ్రంథములో నుండి మరలా మన పేరు తుడిచిపెట్టబడకుండా ఉండాలంటే उस ग्रंथ में से हमारा नाम ना मिटा जाए इसलिए అంతం వరకు మన రక్షణను కాపాడుకోవాలి. अंत के दिन तक हम अपने उद्धार को संभाल के रखना चाहिए। దేవుని ఆజ్ఞల మార్గమును అనుసరించి నడవాలి. परमेश्वर की आज्ञाओं के मार्गों पर चलेंगे। సత్యమునందు ఆసక్తిని కనపరచాలి. सत्य के सामने हम आसक्ति से चलेंगे। మనం దేవుని వైపు చూడడం మొదలు పెడితే దేవుడే మన వైపు చూస్తాడు. अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर మన देखेगा। ప్రతి పరిస్థితిని ఆయన బాగు చేస్తాడు. वो हमारी प्रत्येक परिस्थिति को अच्छा करेगा। మన దుఃఖ దినములను ఆయన నాట్యముగా మారుస్తాడు. हमारे दुख के दिनों को वो नाट्य में बदल देगा। ఆ నలుగురు స్త్రీలు ఒకప్పుడు చెడ్డవారే, वो 4 स्त्रियां एक समय में बुरे थे, కానీ ఆ నలుగురు యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో చేర్చబడినందున वो चारों परमेश्वर के वंशावली में लिखे गए हैं, इसलिए ఆ నలుగురు ప్రముఖులుగా మారిపోయారు. वो चारों स्त्री बहुत घनमय बन चुके ఆ हैं। నలుగురు అనేకులకు మాదిరిగా నిలబడ్డారు. वो 4 बहुतों के लिए मादरीगा ठहरे ఆ हैं। నలుగురు అనేకులకు ధైర్యాన్ని కలుగు చేసేవారుగా 4 ఉన్నారు. अनेक लोगों को धैर्य देते हैं। ఆ నలుగురే ఈ రోజు మనకి కూడా ధైర్యాన్ని वो ఇస్తున్నారు. 4 स्त्रियां ही आज हमें धैर्य देते हैं। మమ్మల్ని చేర్చుకున్న దేవుడు परमेश्वर ने हमें अपनाया है, మిమ్మల్ని కూడా చేర్చుకుంటాడు. वो आपको भी अपनाएगा। మాలాంటి వారినే చేర్చుకున్న దేవుడు हम जैसों को ही परमेश्वर ने स्वीकारा है, మీలాంటి వాడిని ఎందుకు చేర్చుకోడు? आपको क्यों नहीं स्वीकारेगा? ఎందుకంటే వారుకున్నటువంటి భయంకరమైన చేదు అనుభవాలు మన జీవితంలో क्योंकि లేవు. उनके जीवन में जो कड़वा अनुभव था वो हमारे जीवन में नहीं है। వారితో పోల్చుకుంటే మన జీవితాలు చాలా మేలు అని అనిపిస్తుంది अगर మనకి. उनसे तुलना करें तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। మరి వారిని చేర్చుకున్న దేవుడు మనల్ని ఎందుకు తృణీకరిస్తాడు? तो जिन उनको अपनाया परमेश्वर तो हमें वो क्यों छोड़ेगा? వారి చెయ్యి విడువని దేవుడు మన చెయ్యిని ఎందుకు విడుస్తాడు? वो हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा हाथ क्यों छोड़ेगा? అట్టి విశ్వాసం ఈ రోజు మనకున్నట్లయితే ऐसा विश्वास अगर हमें है మనం దేవుని తట్టు తిరుగుదాం, तो हम परमेश्वर की तरफ దేవుని फिरेंगे, మీద ఆధారపడదాం. परमेश्वर के ऊपर आधार होंगे। ప్రభా ఇంతవరకు నైనా నేను చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నాను, परमेश्वर मैं अभी तक बहुत ही दीन स्थिति में था, కానీ నేను నీ తట్టు తిరుగుతున్నాను. मैं आज आपकी तरफ फिरता हूँ। నా జీవితాన్ని మార్చు నాయనా, मेरे जीवन को बदल दीजिए, నా జీవితంలో నూతనత్వాన్ని కలుగు मेरे చేయి, जीवन में नयापन लाइए, ఉన్నత స్థితికి నన్ను లేవనెత్తని అడుగుదాం. अच्छे स्थिति पर मुझे खड़ा कीजिए। हम మంచిది, पूछेंगे। కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, इन वचनों को परमेश्वर आशीर्वादित करे। తల్ల వంచి కళ్ళు మూసుకుందాం. हम अपनी आंखों अपने सर को झुकाकर आंखें बंद करके हम చిన్న प्रार्थना మాట करें। మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. छोटी प्रार्थना हम करेंगे।